لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا، اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا۔ اب تو پوزیشن یہ، حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیری سبب کو پہچان لیا، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے۔ خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے، اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا۔ تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے، تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے، بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، روک لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے، لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے، کسی مولانا کے پاس جانا ہے، کسی عامل کے پاس جانا ہے۔ دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی، اچانک بند ہو گیا، اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے، اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس آپ جاؤ، کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے، تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے۔ کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے۔ وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے۔ یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے۔ کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے۔ یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم، کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے، یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کریں،
फज्र की 2 रकात रिस्क के कई दरवाजे खोल देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और तुम बिस्तर पर टांग फैला है सोए हुए हो, और फिर शाम में उठकर बाबा के पास जाकर कहते हो बंदिश है, किसी ने बांध के रखा है, तुमने खुद अपने अमाल से बांधा हुआ है। और रब तबारक व तआला फरमाता है सूरह फातिर में, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजे खोलता है कोई उसे बंद नहीं कर सकता। यह रब का फरमान सुना रहा हूं, वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी, और अल्लाह फरमाता है जिसके लिए अल्लाह रोक दे कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती। अल्लाह ने अगर बंद कर दिया है तो कोई नहीं खोलेगा। अब ये रब तबारक व तआला किसके लिए बंद करता है, किसके लिए खोलता है, ये उसकी शान है। लेकिन साथ में एक बात और आपको बता दूं, हजरत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सुफियान सौरी का एक कौल है, क़स्वतुल क़ुलूबी उक़ूबतुन लिल आसी, ये गुनाह कंटिन्यू जो कर रहा है इसकी सजा क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला के नाराजगी की निशानी, सजा क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा घर बार सब सही है, ठीक ठाक है, तो फरमाया उसकी पहली सजा तो यह है उक़ूबतुन लिल क़स्वतुल क़ुलूब, यानी जो कंटिन्यू गुनाह करता है रब ताला उसका दिल पत्थर की तरह बनाता है, सख्त हो जाता है उसका दिल। ना रब तबारक व तआला के नाम पर उसकी कभी आंखें भीगती हुई दिखती है, ना अज़ाबे कब्र का उसे खौफ महसूस होता है, ना महशर के दिन की फिक्र, ना जहन्नम के लपकते हुए शोलों से उसका दिल दहलता है, नहीं, दिल सख्त हो गया है। गुनाहों पर जो बंदा कंटिन्यू इसरार करता जाता है उसका दिल सख्त कर दिया जाता है। यह रब तबारक व तआला के नाराज होने की निशानी है, गजबनाक होने की निशानी है। और एक निशानी ये फरमाई है, ताबाइन ने फरमाया कि अगर बंदे को इबादत करने में मजा नहीं आता तो समझ लो कि रब ताला उससे नाराज है, तौफीक छीन लिया। नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, और अगर वो नमाज की अजान की आवाज सुन करके भी लापरवाही बरतता है तो फरमाया गया ये इस बात की अलामत है कि उसका रब उससे राजी नहीं है। और जिससे मौला राजी होता है कड़ाके की ठंडियों में भी उसको बिस्तर से उठाकर अपने दरबार में लाता है। जिससे रब तबारक व तआला राजी है उसको अपने दरबार में लगाए रखता है। वो रात हो कि दिन हो कि सुबह हो कि दोपहर हो, वो बंदा दौड़ा हुआ रब ताला के हुजूर पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, अपनी अपनी फिक्र करें हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। कहीं ऐसी जिंदगी नहीं गुजर रही है कि हमारा रब हमसे राजी ना हो, नाराज हो। फिर पूछा गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज है तो फिर दौलत की रेल पेल घर बार सारी चीजें हैं। फरमाए ये भी एक निशानी अल्लाह की नाराजगी की कि गुनाह कंटिन्यू होने के बावजूद अगर तुम्हारे माल में कमी नहीं आ रही है, रोजाना बढ़ता जा रहा है, तो खौफ खाओ कि अल्लाह बड़े अजाब का तुम्हारे लिए तैयारी फरमा रहा है। आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, सब कुछ दुनिया में दे दिया जाएगा और तुम्हारे लिए बड़े अजाब की तैयारी हो रही है। अगर गुनाहों की वजह से पकड़ नहीं हुई और तुम्हारा माल और ये सारी चीजें चल रही हैं तो ये इस बात की अलामत है कि बड़े अजाब की तैयारी है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, कोई इस बात के लिए खुशहाल होकर के न रह जाए कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुनाह भी कर रहा हूं, झूठ भी बोल रहा हूं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आंखें भी बदकारी कर रही हैं, कुछ तो जिना में भी हैं, कुछ डकैत में भी हैं, चोरी में हैं, पता नहीं कैसी कैसी बलाओं में मुब्तला हैं, लेकिन उनका हाल यह है कि नहीं ठीक है, दौलत की रेल पेल सब अच्छा खासा है, माल सब कुछ फरावानी है, तो ये मत समझना। कुरान कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, एक जगह वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं वो ये मत समझें कि अल्लाह ताला के बारगाह में वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि रब ताला फरमाता है इन्नमा नुमली लहुम, हम उनको ढील इसलिए दे रहे ताकि वो और गुनाह कर ले, लियज़दादू इस्मा, और गुनाह कर ले।
پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول